quartiles. Okay, let's see. Okay, let's see now. People, 11, I think everyone is done. 12 number, let's look into this question. In a continuous series of 100 terms, number of terms टाइम is लाउने 100. किन हो भनेको The median class खुम is 62. राणा मगर हेलो वेलकम टु Median दिस चाहिँ यो स्ट्रिम क्लासमा अमृत पर्छ पुन भनेर मगर हो. हेलो वेलकम टु दिस 60 देखि U सम्म स्वागत छ हजुरलाई median हाम्रो पर्छ. लाइभ So स्ट्रिममा median class is के 60 हो to U. स्ट्रिमर Now देख्छ 60 is the lower त limit for this median class and U is the upper limit. And 60 to U भनेपछि L को value. Lower limit L भनेको 60 छ. So lower limit of the median class L equals to 60. Remember, this is our formula, okay? हाम्रो formula ये लेखेको थिएँ मैले, L plus N by 2 minus CF by F into H. This is our formula. This I have given. ये formula use गर्नु छ पनि. So for this we need to calculate all these things. मलाई यो सबै information चाहियो. Median दिएकै छ. L भनेको यो lower limit हो. Median class को lower limit रहेछ. यो class को lower limit L, that is 60. N means number of terms 100. CF also is given. F also is given. H is what we need to find. Okay, see here. The median is 62. That means median is given. The median 62 sir. The median class has a frequency of 20. So frequency F also is given. So frequency F is 20. And the cumulative frequency of the pre-median class is 46. जहिले पनि मैले भनेको थिएँ CF चाहिँ एक स्टेप माथिको दिएको हुन्छ. जहिले पनि यो क्वार्टाइल्स फाइन्ड गर्दाखेरि CF चाहिँ एक स्टेप माथिको लिनुपर्छ. CF will be taken off the previous class. And for the previous class, the CF is 46. So our CF over here is 46. The CF पनि दिएको छ 46. Now people see here, one thing I would like to say is, we have been asked to find the upper limit. I'm like, so find the value of this upper limit. Yo U भनेको कति हुन्छ त्यो find गर भन्दैछ. U भनेको upper limit. Now let's see over here, people. The H भनेको के हो? H is the difference between the excuse me. H is the difference between the two class intervals. Suppose class interval 20 to 30 छ भने यसको डिफरेन्स हो. यो दुईटा लिमिट्स बीचको डिफरेन्सलाई भन्छ H अथवा क्लासको विथ भन्छ. क्लास विथ अर वी कल इज साइज अफ द क्लास. कति साइजको क्लास हो त यो? 10 साइजको हो नि त. सो हाउ डु यु फाइन्ड द भ्यालु अफ H? H means अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. यो माथिको लिमिटसँग तलको लिमिट घटायो भने H आउने हो. त्यसै गरी यु हेभ बीन गिवन द भ्यालु अफ L. यहाँ त L को भ्यालु दिएको छ. यदि मैले यो H निकाल्न सके भने U त इजिली आउँछ. आउँछ कि आउँदैन? सी ओभर हियर. U equals to this L will come over here, becomes added. So L plus H. So if I can find the value of the class with H को value find गरे भने U त इजिली आउँछ. So let's try to find the H. Now we'll just use the formula. केही पनि गाह्रो छैन यसमा. खाली formula use गर्ने मात्रै हो. So my formula is L plus N by 2 minus CF by F into H. ये formula. Median दिएको छ 62. L दिएको छ 60. N भनेको 100 दिएको छ. CF is 46 and this F is 20. Now you can easily simplify this. And the easy way to simplify is सुरुमा जहिले पनि यो प्लस सँग जुन यो जोडिएको नम्बर छ यो नम्बरलाई यतातिर लग्यो भने सिम्प्लिफाई गर्न सजिलो हुन्छ सबैलाई है. त्यसैले यो नम्बरलाई जहिले पनि यतातिर लाने. So this plus 60 will come over here, becomes minus 60 equals to 100 by 2 भनेको 50 minus 46 into यो H as it is छ तलपट्टिको 20 as it is छ. अब 62 सँग 60 घटाएर 2 बाँकी रहन्छ. 50 सँग 46 घटाएर 4 बाँकी रहन्छ into H by 20. अब यो 4 5 times 20 भइहाल्यो. अनि यो 5 यता आएर मल्टिप्लाई हुन्छ 5 to the 10. So H equals to 10. अब H 10 आइसक्यो. अब कसरी U फाइन्ड गर्ने? अब भन्नु U भने अप्पर लिमिट भनेको लोअर लिमिट प्लस क्लास डिफरेन्स. L सँग यो क्लास डिफरेन्सले जोड्यो भने अप्पर लिमिट आउँछ. The upper limit equals to L plus H. L means 60 किनभने L हेर्दै यो L भनेको कति छ यसमा हेर्दै L is 60. That's why L is 60 plus H. H means 10. L is 60 and H means 10. So 60 plus 10 is 70. So in this way you can find U. Is that question clear to everyone? Can you respond on the screen?
You can take the screenshot. Okay, also take the screenshot of the lower part. Now let's look at this 13 number. 13 also is similar question. 13 number पनि सबै सेम नै हो. अब यो गर्न सकिन्छ होला सायद. In a continuous data, the first quartile class is Q20 to 30. अब यो first quartile class भनेको Q1 class है. यो Q1 class दिएको छ. Q1 class भनेको 20 to 30 छ. अब 20 to 30 भन्ने बित्तिकै L को भ्यालु 20 भयो. सरी, L को भ्यालु त सरी, लोवर लिमिट L भनेको कति भयो? 20 भयो. अनि H class को with H भनेको यो 30 minus 20 that is 10 है. 30 सँग 20 घटाएर 10 हुन्छ. यो H को भ्यालु 10 आयो. अनि यो लोवर लिमिट छ 20. If the cumulative frequency of the pre-quartile class is 1/4 of the sum of the frequencies, अब यो क्वेशन मजाले बुझौं है. यो पार्ट बुझौं. If the cumulative frequency भनेको CF is भनेको equals to 1/4 भनेको 1/4 of the sum of the frequencies. Sum of the frequencies भनेको n into n. यही बुझ्यो. Sum of the frequencies भनेको त यही हो नि त, summation f. Summation f is equal to n. हामीले थाहा छ यो. त्यसैले CF is 1/4 of n भन्दैछ. That means CF equals to n/4. किनभने n into 1 भनेको n हुन्छ by 4. यही लेख्छु मैले यहाँ. हेर्दा CF equals to n/4. Well, find the first quartile भन्छ. अब सिधै फर्मुलामा जाउँ. Let's try to use the formula. This we got from the equation. Okay, यो मैले हैन क्वेशनले भनिरहेछ. हेर त. CF is 1/4 भनेको 1/4 of the frequencies means n. Okay. Now let's use the formula. अब यहाँ Q1 को फर्मुला युज गर्नु पर्यो. So Q1 भनेको L plus n/4 minus CF into h/f. अब हेर्नु यो n/4 र CF त बराबर छ नि त, किनभने यहाँ CF equals to n/4 भन्दैछ. भनेपछि यो CF को ठाउँमा n/4 हाल्न मिल्छ. CF को ठाउँमा n/4 हाल्न मिल्छ. n/4 हाल्दिए. अनि यो L भनेको त 20 छ. 20 हाल्दिए. H भनेको 10 छ. 10 हाल्दिए. मलाई फ्रिक्वेन्सी थाहा छैन. f फाइन्ड गर्नु छ. ओके. सरी, मलाई फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छैन है. फ्रिक्वेन्सी अल्सो इज नट गिभन. मलाई यो Q1 को फाइन्ड गर्नु पर्छ. Q1 इज गिभन. किनभने यो फ्रिक्वेन्सी त 0 भइहाल्छ, किनभने यतापट्टिको पार्ट 0 भइहाल्यो. सो n-4 अब हेर त यो पार्ट. यो n-4 सँग n-4 घटेपछि यो त 0 भयो. अनि 0 into anything, this whole becomes 0. भनेपछि यतापट्टिको पार्ट त कम्प्लिटली 0 भयो. यतापट्टिको पार्ट कम्प्लिटली 0 भयो. 20 plus 0 भनेको 20. 20 plus 0 भनेको 20. So Q1 equals to 20. यसमा यो मात्रै युज गर्नु थियो. खाली यो इक्वेसन जुन दिएको थियो n/4 युज गर्नु थियो. अनि यो n/4 अलरेडी फर्मुलामा आउँछ. यो पनि n/4. अनि n/4 minus n/4 0 हुन्छ. अनि यो होल पार्ट 0 भइहाल्यो. Is that question clear to everyone, people? Is that question clear to everyone? Can you respond on the screen? We can take a screenshot by the time. Okay, and now one last question from this quartiles. Then we'll move on to the long question. The hero mazale number 14 like in a continuous data, the third quartile is Q3 class. Q3 class they go say 80 to 90. So Q3 class is 80 to 90. That means L equals to 80 and H banego 90 minus 80 10. Yo tinta kura ta tha paisakyo है. If the ratio of the class size भनेको H, class size भनेको H, and the frequency of the third quartile class H is to F दिएको छ, is 1:5 यो दिइराखेको छ क्वेशनले. Ratio of the class size भनेको H,
अनि फ्रिक्वेन्सी भनेको f अनि यो दुईटाको रेशियो कति दिएको छ 1:5 and the difference between the and the difference between 3/4 of the sum of the frequencies 3/4 of sum of frequencies भनेको 3/4 of n and the cumulative frequency यो दुईटाको डिफरेन्स दिइरहेको छ है डिफरेन्स बिट्विन 3/4 of the sum of frequencies भनेको 3/4 of n अनि कसको डिफरेन्स क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी सँग सो 3n/4 minus cf equals to 10 भनेर दिइरहेको छ यो पनि दिएको छ दुईटा कुरा दियो है so let's try to see so सुरुमा यो दिएको छ h र f को रेशियो 1:5 तपाईलाई लेट गरे पनि हुन्छ so let h equals to 1x and f equals to 5x भनेपछि यो लेट गरे भने के हुन्छ यो x हुन्छ यो 5x हुन्छ भनेपछि h भनेको x f भनेको 5x हुन्छ अनि अर्को पार्टले के भन्दैछ 3/4 of n 3/4 of n र cf यो दुईटा बीचको डिफरेन्स कति छ अरे 10 छ so 3n/4 minus cf equals to 10 now use the formula l plus 3n/4 minus cf into h by f यो फर्मुला हो हाम्रो q3 को लागि अब l भनेको कति छ यहाँ l भनेको 80 छ so 80 हाल्दिने प्लस अब हेर है यो होल भनेको 10 दिएको छ यसलाई यो होल जुन छ यो होल भ्याल्यु हेर त यो भनेको 3n/4 minus cf यो पनि 3n/4 minus cf अनि यसको भ्यालु कति दिएको छ 10 दिएको छ सो यसको होलको ठाउँमा सिधै 10 लेख्दिने अनि यो h भनेको x अनि f भनेको 5x सो x अपन 5x यो x र x क्यान्सल भयो अनि यो 5 to 10 पनि क्यान्सल भयो त्यसैले 8 plus 2 82 so this is what we get after cancellation so is that question number 14 clear to everyone can respond on the screen you also can take a screenshot to it all the people will take a screenshot also do respond anyone has a confusion can ask me only 6 people have responded what about others कसैलाई के कन्फ्युज छ भने सोध्ने है who is this Annie is not responding over here Christy sir yeah the pre-third quartile means for the q3 yeah yes pre-third quartile भनेको q3 क्लास भन्दा एक स्टेप माथि भन्न खोजेको अघि नै प्री मेडियन भन्थ्यो नि त सपोज I think you people have already done this quartiles in optional math also यसमा के हुन्छ क्लास इन्टरभल हुन्छ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ अनि cf हुन्छ है अब 0 to 10 यसको फ्रिक्वेन्सी मानौ 2 छ cf पनि 2 भयो 10 to 20 यसको फ्रिक्वेन्सी 3 छ यसको cf भयो 2 plus 3 5 and then I have 20 to 30 यसको फ्रिक्वेन्सी पनि 2 छ मानौ 5 plus 2 7 for example my q3 is right over here मेरो q3 यो भयो भने जहिले पनि cf चाहिँ यो देखि एक स्टेप माथिको क्लासको लिने के यसको cf त एक्चुअली यो तर cf लिँदा फेरि हामीले के गर्नु पर्यो प्री लिनु पर्यो प्री भनेको एक स्टेप माथिको that's why this 5 is known as the pre quartile cf of the pre median pre quartile class भन्छ यसलाई यो cf of the pre quartile class तर कुन quartile third quartile so cf of pre third quartile class so यहाँ पनि त्यही भन्दै छ cf of pre third quartile class भनेको q3 क्लास देखि एक स्टेप माथिको cf ल्याउ भनेको that's why it's cf यो cf नै हो is that clear Miss Christy yes sir general quartile भनेको जहिले पनि cf एक स्टेप माथिको लिने हो okay now let's roll on to the long question type अब long question गर्न ट्राई गरौँ long question इम्पोर्टेन्ट छ बढी दुईटा सिकायो भने लगभग पुगिहाल्छ यो and then we have this ozype curve we'll discuss at the last ozype curve एउटा लेक्चर को काम छ okay now let's try and see this one I reckon the most of the people they already know but yet I'll explain this so सबैले मजाले सुन्ने यो केही पनि गाह्रो छैन जीरो भोल्टेज स्टुडेन्टले पनि गर्न सकिन्छ है एकदम म्याथै गाह्रो लाग्ने स्टुडेन्टले पनि गर्न सकिन्छ त्यसैले ध्यान दिएर सुन्ने सबैले मजाले सुन्ने
So this is my question. यसरी क्वेशन दिएको हुन्छ, यो क्लास इन्टरभल दिएको छ, एन्ड देन फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ। अब यसमा गर्नुपर्ने के छ भने यसमा फाइन्ड गर भन्दैछ अप्पर क्वार्टर अथवा थर्ड क्वार्टर, त्यो भनेको Q3, यो Q3 फाइन्ड गर भन्दैछ क्वेशन के। अब हेरौँ, दिस इज द क्लास इन्टरभल, सो लेट्स ट्राई टु अरेन्ज दिस इन द CF टेबल। जहिले पनि अब याद गर्ने, मिन फाइन्ड गर्दाखेरि मिड भ्यालु चाहिन्छ, मिड भ्यालु र FM चाहिन्छ है। तर क्वार्टाइल्स फाइन्ड गर्दाखेरि चाहिँ मिड भ्यालु चाहिँदैन, खाली CF टेबल मात्रै बनाए पुग्छ, यो याद गर्ने। क्वार्टाइल्स फाइन्ड गर्दाखेरि CF को कलम बनाउनु पर्यो, मिन फाइन्ड गर्दा मिड भ्यालु र FM चाहियो। क्वार्टाइल्स फाइन्ड गर्दाखेरि चाहिँ CF मात्रै चाहिन्छ, अरु केही पनि चाहिँदैन, जस्ट युनिट CF। यो क्लास इन्टरभल, फ्रिक्वेन्सी र CF मात्रै भए पुग्छ, अरु केही पनि चाहिँदैन इन केस अफ क्वार्टाइल्स, whether it be Q1, Q2 or Q3। ल हेरौँ, and one more thing you have to remember is, in case of quartiles, the data have to be arranged. For example, यो क्वेशन तपाईले अरेन्ज हेर त, 0 to 20, 0 to 40, 0 to 60, 0 to 80, 0 to 100। पक्क यो अलिकति तिमीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। I'll teach the other one right now। ल हेरौँ, त्यो पछि सिकाउँछु, त्यो कसरी फ्रिक्वेन्सी निकाल्छ भने that is in case of less than CF को फर्ममा दिएको छ। So here number 5, if the first quartile or the lower quartile of the given data is 25, find the value of Q। अब यसरी दियो, यो क्लास इन्टरभल हाम्रो हेर्दा अर्कै तरिकाले दिएको छ। यहाँ 10x such that x is greater than equals to 10 less than 20 भन्दैछ। यो भनेको त यही हो नि त, 10 to 20 नै हो, किनभने हामीले सल्भ गर्ने भनेको एक्सक्लुजिभ क्लास इन्टरभलमा। एक्सक्लुजिभ क्लास इन्टरभलमा के हुन्छ, लोअर लिमिट चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ, अप्पर लिमिट इन्क्लुड हुँदैन। त्यसैले यहाँ इक्वल्स टु भनेको यो 10 चाहिँ इन्क्लुड भएको छ, यहाँ त इक्वल्स छैन, 20 त इन्क्लुड भएको छैन, द्याट्स वाइ इट्स 10 to 20। त्यसैले झुक्याउनलाई मात्रै यसरी दिएको है, झुक्याउनलाई यसरी दिएको, यो भनेको केही पनि हैन, यो भनेको 10 to 20 हो, यो भनेको 20 to 30, यो भनेको 30 to 40, यो भनेको 40 to 50 र यो भनेको 50 to 60। यो क्लास इन्टरभललाई झुक्याउन यसरी दिएको। सो लेट्स राइट अ क्लास इन्टरभल, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 र 50 to 60, यही क्लास इन्टरभल मैले लेखेको। अब यसको फ्रिक्वेन्सीहरु दिएको छ हेर त, 3 4 P 4 3। फेरि यो त मिसिङ फ्रिक्वेन्सी वाला परेछ, मिसिङ फ्रिक्वेन्सी। Let's do one thing, यही गरौँ, किनभने मिसिङ फ्रिक्वेन्सी वाला क्वेशन दैट इज अ डिफरेंट क्वेशन। सो लेट्स ट्राई टु डु दिस ओन्ली। अब यो यो हेर त, जनरली हामीले कसरी दिएको हुन्थ्यो फ्रिक्वेन्सी, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 and then 60 to 80, यसरी दिएको हुनुपर्ने हो फ्रिक्वेन्सी। तर यहाँ के हेर त, यहाँ सबै केबाट सुरु भएको छ, सबै 0 बाट सुरु भएको छ, सबै 0 बाट सुरु भएको छ। हेर त, सबै 0 बाट, सबै फ्रिक्वेन्सी 0 बाट सुरु भइरहेको छ। अब यो भनेको के हो, यो लेस देन, हामीले जनरली CF दुई किसिमको हुन्छ हेर है, CF दुई किसिमको हुन्छ। CF भन्ने कुरा दुई किसिमको हुन्छ, एउटा लेस देन CF हुन्छ, अर्को मोर देन CF हुन्छ। लेस देन CF एउटा हुन्छ, अर्को हुन्छ मोर देन CF। We do have generally two kind of CF, एउटा लेस देन CF, एउटा मोर देन CF। ओके, अब यसलाई कसरी पढ्ने, अनि जनरली हामीले सल्भ गर्ने भनेको चाहिँ जहिले पनि यो जुन CF लेखिरहेको हुन्छौँ नि, यो CF जहिले पनि हाम्रो लेस देन CF भनेको, सपोज यसलाई पढ्नु पर्यो भने लेस देन 20 भनेर पढ्ने। लेस देन 20 भएको सबै डेटाको फ्रिक्वेन्सी लेख भनेको हो, लेस देन CF भनेको त्यही हो। अब यहाँ पढ्नु पर्यो भने लेस देन 40, 40 भन्दा कमको सबैको फ्रिक्वेन्सी लेख भनेको। यहाँ पढ्नु पर्यो भने लेस देन 60, 60 भन्दा मुनि सबैको फ्रिक्वेन्सी लेख। यहाँनिर पढ्नु पर्यो भने लेस देन 80, 80 भन्दा मुनि सबैको फ्रिक्वेन्सी लेख। अनि यहाँ पढ्नु पर्यो भने लेस देन 100, 100 देखि मुनि सबैको फ्रिक्वेन्सी लेख भने। अब यसमा धेरै टाउको दुखाउनु पर्दैन, यु डोन्ट नीड टु जस्ट थिंक अ लट ओभर हियर। खाली यो जुन क्लास इन्टरभल दिएको छ, यो क्लास इन्टरभललाई सुरुमा अरेन्ज गर्नु पर्यो। कस्तो फर्ममा, हाम्रो रेगुलर फर्ममा, 0 to 20, 20 to 40,
40 to 60 यस्तो फर्ममा लानु पर्यो अनि 60 to 80 and at last 80 to 100 यो फर्ममा लानु पर्यो सुरुमा यसलाई दिस इज द फर्म आई निड टु कन्भर्ट दिस इन्टु अहिले त यो सबैको हेर सबैको लोवर लिमिट 0 छ भनेपछि यो लेस देन CF को फर्ममा दिइरहेको छ अनि याद गर्ने यदि सबैको लोवर लिमिट एउटै भयो भने फ्रिक्वेन्सी भनेको सबैको बढिरहेको हुन्छ हेर त यो फ्रिक्वेन्सी जनरली यसरी बढेर आएको हुँदैन यो फ्रिक्वेन्सी मात्रै हुन्थ्यो भने फ्रिक्वेन्सी यसरी इन्क्रिज भइराख्दैन र्यान्डमली कहीँ इन्क्रिज हुन्छ कहीँ डिक्रिज हुन्छ फर एक्जाम्पल यता हेर त यो क्वेसनमा हेर त फ्रिक्वेन्सी डु यु सी द फ्रिक्वेन्सी हेर त फ्रिक्वेन्सी 3 4 a 15 3 5 र्यान्डम हुन्छ फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज अथवा डिक्रिज भइराख्दैन यो कन्टिन्युअसली इन्क्रिज पनि भएको छैन कन्टिन्युअसली डिक्रिज पनि भएको छैन यदि त्यो फ्रिक्वेन्सी र्यान्डम छ भने त्यो फ्रिक्वेन्सी नै हो तर यदि फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज भइरहेको छ कन्टिन्युअसली इन्क्रिज भइरहेको अथवा कन्टिन्युअसली डिक्रिज भइरहेको छ भने त्यो फ्रिक्वेन्सी नभएर त्यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ यो कुरा चाहिँ याद गर्ने है जहिले पनि अहिले हेर त फ्रिक्वेन्सी हेर त 12 पछि बढेर 15 भयो 15 पछि बढेर 26 भयो 26 पछि बढेर 34 भयो 34 पछि बढेर 40 भयो भनेपछि फ्रिक्वेन्सी त बढिरहेको छ भनेपछि यो तिमीलाई लेस देन CF दिएको छ यो फ्रिक्वेन्सी नभएर के रहेछ यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी दिएको रहेछ यो तिमीलाई के भयो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी दिएको दिस इज नट द फ्रिक्वेन्सी दिस इज योर क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यो कुरा बुझ्नु पर्यो किनभने मेरो फ्रिक्वेन्सी बढिरहेको छ अब यस्तै कहिलेकाहीँ एक्जाममा अर्को पनि आउँछ जुनमा फ्रिक्वेन्सी डिक्रिज भइरहेको हुन्छ सपोज यहाँ 40 34 26 15 12 त्यो केसमा चाहिँ मोर देन CF दिएको हुन्छ त्यो क्वेसन पनि गराउँछु मैले अहिले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज भइरहेको छ त फ्रिक्वेन्सी किप्स अन इन्क्रिजिङ द्याट मिन्स दिस इज लेस देन CF यो लेस देन CF दिएको यो फ्रिक्वेन्सी हैन यो CF दिएको अब यसलाई मेरो काम भनेको यो CF बाट फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने हो अनि यो क्लास इन्टरभललाई यस्तो बनाउने हो यो मेरो काम हो यति काम गरेपछि लगभग इजी छ अब मैले गरे 0 to 20 अब 0 to 20 को त फ्रिक्वेन्सी 12 छ यो एज इट इज रहन्छ हेर है अब मजाले हेर्ने यो म सिकाउँछु कसरी फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने सुरुमा यहाँदेखि सुरु गरौँ यो भयो 0 to 20 यसको CF छ 12 र फ्रिक्वेन्सी पनि 12 नै हुन्छ हामीलाई थाहा छ फर्स्टको फ्रिक्वेन्सी र फर्स्टको CF जहिले पनि बराबर नै हुन्छ है CF भनेको सेकेन्डदेखि बढ्दै बढ्दै जाने हो अब 0 to 20 को त सेम टु सेम भइहाल्यो यो प्लस फर्स्ट क्लास इन्टरभलको त केही कन्फ्युजन छैन अब अर्को क्लास इन्टरभल भनेको मेरो 0 to 40 छ तर यो 0 to 40 हैन मलाई कति चाहियो 20 to 40 त्यसैले मैले यहाँ लेख्छु 20 to 40 तर यो जुन यो 15 थियो यो 15 त के थियो 0 देखि 40 सम्मको फ्रिक्वेन्सी हो नि त यो 15 भनेको त 0 देखि 40 सम्म सबैको फ्रिक्वेन्सी हो तर मलाई कहाँदेखि कहाँसम्म चाहिने मलाई 20 देखि 40 को फ्रिक्वेन्सी मात्रै चाहिने हो 0 देखि 20 को फ्रिक्वेन्सी अलरेडी 12 छ यहाँ हेर यो कुरा मजाले बुझ है 0 देखि 40 को फ्रिक्वेन्सी छ 15 0 देखि 40 को फ्रिक्वेन्सी छ 15 0 देखि 20 को फ्रिक्वेन्सी छ 12 भनेपछि मलाई यो दुईटा बीचको मात्रै चाहियो मलाई 20 देखि 40 को मात्रै चाहियो भने के गर्छु मैले यो दुईटा फ्रिक्वेन्सीलाई घटाउँछु मैले यस न पीपल 0 देखि 40 सम्मको फ्रिक्वेन्सी 15 छ 0 देखि 20 सम्मको फ्रिक्वेन्सी 12 छ तर मलाई यो दुईटा बीचको मात्रै चाहियो मलाई 20 देखि 40 को फ्रिक्वेन्सी मात्रै चाहियो भनेपछि मैले के गर्छु 0 देखि 40 को लाई 0 देखि 20 सम्म घटाइदिन्छु मैले त्यही गर्ने हो यहाँ पनि सो आई विल डु द सेम थिङ 0 देखि 20 को फ्रिक्वेन्सी छ 12 20 देखि 40 को फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ यो यसको CF माइनस त्यो देखि माथिको CF त्यो दुईटालाई घटाएर त्यो बीचको फ्रिक्वेन्सी निस्किन्छ सो 15 सँग 12 घटाइदिने दैट इज इक्वल्स टु 3 यो कसरी 3 आयो यो दुईटा बीचको CF लाई घटाएर 3 आएको हो 0 देखि 20 को CF र 0 देखि 40 को यो दुईटा CF लाई घटाएर कति आयो 3 आयो अब अरु पनि बाँकी त्यस्तै गर्ने हो अब 40 देखि 60 गर्ने के भने यो दुईटा बीचको CF लाई घटाउने जहिले पनि दुईटा रेस्पेक्टिभ CF लाई घटाएर त्यो क्लासको फ्रिक्वेन्सी आउँछ भनेपछि 40 देखि 60 को फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ यो 26 सँग यो 15 लाई घटाइदिने सो यो 26 सँग यो 15 लाई घटाएर कति आयो 11 आयो अब निकालौं 60 देखि 80 को 60 to 80 भनेपछि फेरि के गर्ने यसको 60 देखि 80 को CF त 34 छ यहाँ 34 लेख्नु पर्यो अनि यो दुईटा बीचको CF लाई घटाउने इफ आई सबट्र्याक्ट दिस टु CF व्हाट डु आई गेट 34 minus 26 दैट इज 8 लास्ट बट नट द लिस्ट यो क्लास छ यो भनेको 80 देखि 100 चाहियो मलाई सो 80 देखि 100 यसको CF कति छ 40 छ सुरुमा 40 लेख्ने अब फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कसरी निकाल्ने त यो दुईटालाई घटाइदिने दुईटा रेस्पेक्टिभ CF लाई घटाउने सो 40 minus 34 दैट इज 6
इज द्याट क्लियर पिपल? कसरी निकालेको यो फ्रिक्वेन्सी? यो अहिले केमा दिएको छ अरे? यो लेस देन CF डेटा दिएको छ है, किनभने फ्रिक्वेन्सीहरू बढ्दैछ, फ्रिक्वेन्सीहरू बढिरहेको छ अनि सबैको लोवर लिमिट एउटै छ। यदि सबैको लोवर लिमिट एउटै छ र फ्रिक्वेन्सी बढिरहेको छ भने त्यो लेस देन CF दिएको हो, फ्रिक्वेन्सी होइन, लेस देन CF दिएको हो। त्यसैले सुरुमा भर्दाखेरि के गर्ने? यो क्लास इन्टरभललाई के बनाउनु पर्यो? 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 बनाउनु पर्यो। त्यसरी बनाए अनि सुरुमै यो के हो नि, यो त CF हो भन्ने थाहा भइसक्यो। त्यसैले सुरुमै CF मा लेखिदिहाल्ने, यहाँ CF मा सुरुमै लेखिदिने। अनि फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने? दुईटा रेस्पेक्टिभ CF लाई घटाएर निकाल्ने। सुरुको सेम टु सेम हुन्छ। अब यसको फ्रिक्वेन्सी निकाल्न यो दुईटा घटाउने, यसको फ्रिक्वेन्सी निकाल्न यो दुईटालाई घटाउने, एन्ड सो अन। वन्स अगेन आई रिपिट दिस वान। यहाँनिर सबैको हेर त लोवर लिमिट सबैको सेम छ, लोवर लिमिट सबैको सेम छ अनि फ्रिक्वेन्सीहरू इन्क्रिज भइरहेको छ भनेपछि यो लेस देन CF दिएको हो, फ्रिक्वेन्सी होइन, लेस देन CF दिएको हो। अब मलाई मेरो क्लास इन्टरभल कस्तो चाहियो? 0 देखि 20, 20 देखि सुरु हुनु। यहाँ 20 मा इन्ड भयो भने यहाँ 20 देखि सुरु हुनु पर्यो नि त। यहाँ 40 मा इन्ड भयो भने यहाँ 40 देखि सुरु हुनु पर्यो। सो आई निड माई टेबल एज 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to, यसरी चाहियो मलाई टेबल। अब यो त CF दिएको रहेछ, त्यसैले सिधै CF मा लेखिदिने। 12, 15, 26, 34, 40, 12, 15, 26, 34, 40। अब फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कसरी निकाल्ने त? फ्रिक्वेन्सी निकाल्नलाई फर्स्टको CF र फ्रिक्वेन्सी बराबर हुन्छ। अब त्यसपछिको फ्रिक्वेन्सी निकाल्नलाई चाहिँ त्यसको CF र त्योदेखि माथिको CF लाई घटाउने। यो दुईटालाई घटाएर 3 आयो। त्यसैगरी यसको फ्रिक्वेन्सी निकाल्नलाई यो दुईटालाई घटाएर 11 आयो। अब यसको फ्रिक्वेन्सी निकाल्नलाई त्यो र त्योदेखि माथिको CF लाई घटाएर 8 आयो अनि यसको फ्रिक्वेन्सी निकाल्नलाई त्यो र त्योदेखि माथिको घटाएर 6 आयो। Is that clear, people? How to convert this less than CF into frequency table? Can you respond on the screen, people? सबैले रेस्पोन्ड गरौँ है, सबैले रेस्पोन्ड गरौँ। कसैले बुझेन भने सोध्ने माइक अन गरेर। एक्जाममा जेनरली त सिधै दिएको हुन्छ हैन, यो कहिले गाह्रो क्वेशन आयो भने मात्रै यसरी आउने हो। आउन चाहिँ सक्छ फेरि यसरी, यसरी पनि आउन सक्छ फेरि एक्जाममा आउन चाहिँ। लेस देन CF अथवा मोर देन CF को फर्ममा पनि दिएको हुन सक्छ। ओके, अब हाम्रो यो भइसकेपछि लगभग काम तमाम भइसकेको छ। अब यही हो गाह्रो पार्ट भनेको। अब त खाली मलाई Q3 निकाल्नु पर्ने छ। अब Q3 निकाल्न मैले के भनेको थिएँ? सुरुमा क्लास पत्ता लगाउनु पर्यो। द फर्स्ट थिङ इज टु फाइन्ड द क्लास। Q3 क्लास फाइन्ड गर्ने अनि पछि मात्रै Q3 निस्किन्छ। अब Q3 क्लास फाइन्ड गर्ने फर्मुला के थियो? 3n/4 यो फर्मुला थियो नि त। सुरुमा त क्लास निकाल्नु पर्यो, कहाँ चाहिँ यो मध्ये कुन चाहिँ क्लासमा Q3 पर्छ त थाहा पाउनु पर्यो नि त। हो, त्यसको लागि फर्मुला के छ? 3n/4। सो लेट्स ट्राई टु युज दैट। अब n निकालौं। n भनेको त यसलाई जोड्ने हो। यो सबैलाई जोडेपछि कति आउँछ? 40 आउँछ। अनि जहिले पनि याद राख्ने, यो n र यो लास्टको CF जहिले पनि इक्वल हुनुपर्छ। इक्वल छैन भने यो गल्ती हुन्छ। यो CF को लास्ट भ्यालु र n बराबर हुनुपर्छ। सो द टाइम इज अलमोस्ट अप। प्लिज रिमाइन्ड मी पिपल, आई विल टेक ओभर फ्रम हियर इन द नेक्स्ट क्लास है। यो पार्ट देखि बाँकी म अर्को क्लासमा बुझाउँछु। सो दिस इज इट फर द डे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।